우리나라가 중남미에서 유일한 미수교국이었던 쿠바와 정식 외교 관계를 맺으면서 상호 교류에 대한 기대가 커지고 있습니다. 특히 100여 년 전 일제강점기에 쿠바로 이주했던 한인 후손들은 오랜 염원이었던 모국과의 연결고리가 생겨 더욱 감격스러워하고 있습니다. 쿠바 현재 동포 사회 분위기 함께 보시죠. 한국과 쿠바의 깜짝 수교 소식이 전해진 건 현지 시각으로 14일. 두 차례의 뉴스를 통해서였습니다. 이곳 쿠바에서는 북한과의 관계 때문인지 수교 당일 정오와 저녁 8시 뉴스에만 잠깐 언급된 정도. 거리의 시민 대다수는 수교 소식을 자세히는 알지 못했지만 소식을 듣고 대체로 환영하는 분위기입니다. No puedo tener así ningún concepto exclusivo porque no conozco mayormente Corea del Sur, pero sí pienso que la relación entre Cuba y Corea es una cosa de beneficio para nuestro país, una hermandad, una familiaridad. Bueno, hay mucho beneficio para ambas partes y que sería bueno una ayuda económica sustancial, digo yo, y también bueno, un choque de culturas, no sé, por así decirlo. Es un país desarrollado, nosotros estamos en el subdesarrollo un poquitico más abajo, así que cualquier ayuda, ya le digo, que pueda venir de cualquier país que sea, aunque no sea desarrollado, que cualquier país que nos pueda aportar algo, ya sea en una industria. 특히 정식 수교에 따라 대사관이나 영사관 등 제외 공간이 생기면 비자 등 각종 서류 업무도 수월해지는 만큼 유학과 취업 등 인적 교류와 경제 문화 교류 확대에 대한 기대감이 커지고 있습니다. Una embajada de Cuba en Corea del Sur posibilitará que los coreanos tengan la oportunidad de conseguir una visa para Corea de forma más fácil. Y para los cubanos, la misma forma. Hace falta entrar en el mercado coreano, muy importante. El mercado coreano del sur es muy importante. Además tiene una cuota de mercado muy importante en Asia y eso yo creo que le viene muy bien a Cuba. ¿Puedo ser un producto de Corea del Sur? Sí, como no. Autos, buses, camiones, la industria automovilística, los teléfonos, Samsung. 수교 소식을 누구보다 반기는 이들은 바로 103년 전 일제강점기에 쿠바로 이주한 한인들의 후손입니다. 1921년 당시 지독한 가난을 피해 쿠바 선인장 농장에서 일하던 한인들은 어려운 여건에도 조국 독립을 위해 쌀 한 톨까지 기부했습니다. 현재 6대까지 내려온 한인 후손들은 쿠바 전역에 1,100여 명. 독립유공자의 후손도 적지 않지만 그동안 미수교 상태에서 상대적으로 소외될 수밖에 없었습니다. 그렇기에 한인 후손들에게 이번 수교 소식은 선조가 이룬 독립된 고국과 다시 연결되는 오랜 염원이 이루어지는 순간입니다. Al ser descendientes de coreanos es como recuperar parte de la identidad. Bueno, deseo que las relaciones se sigan fortaleciendo, que las nuevas generaciones de descendientes de coreanos se sientan que esa embajada de Corea en Cuba es su casa. Para nosotros los descendientes, ¿no? Y para quienes queremos seguir cultivando la cultura y seguir acercándonos a la patria de nuestros ancestros, pues muy lindo, mucho sentimiento. Pensé en mi bisabuelo, pensé en tantos años también en que se habían roto las relaciones. 특히 그동안 모국 방문을 위해 비자 발급 등 서류 절차를 진행하려면 주 멕시코 한국 대사관까지 가야 했던 번거로움이 없어져 모국을 오가는 문턱이 한결 낮아질 것으로 보입니다. Primero, para nosotros los descendientes es una oportunidad también de podernos acercar más fácil, porque ya no tenemos que viajar, por ejemplo, a México a conseguir una visa, pero siempre con muchas dificultades, llevando visas a México, enviando documentos, esperando después varios meses hasta que al fin existe la oportunidad de recibir los documentos, todo eso y ahora todo va a ser más fácil. 특히 쿠바 역시 K-팝과 드라마 등 한류 인기에 힘입어
한인 청년들을 중심으로 선조의 나라를 배우려는 수요가 많아지고 있습니다. 한인 후손들은 이번 정식 수교를 통해 한민족 정체성과 자긍심을 더욱 높이고 양국 관계 발전에 연결고리가 될 수 있길 바라고 있습니다. 코로나19 사태가 안정을 찾은 이후 해외여행이 늘면서 뉴질랜드에도 외국인 방문이 증가하고 있습니다. 이에 따라 관광이나 유학 사업에 주로 종사하던 현지 한인들도 경기 회복의 기지개를 켜고 있는데요. 뉴질랜드로 함께 가보시죠. 마오리 전통 온천으로 유명해진 뉴질랜드 북섬의 북부 화산 지역 로토루아. 코로나19 확산 기간 외국인 관광객의 발길이 끊겼던 이곳에 방문객의 발길이 다시 이어지고 있습니다. Last time we came in 2017, so they opened the doors and we came. We decided to come now. We have met a number of tourists along the way. Yeah. 코로나19 사태가 풀린 이후 그동안 억눌렸던 마음을 해소하기 위한 이른바 보복 여행이 급증하면서 뉴질랜드에도 외국인 방문이 늘고 있습니다. 지난해 11월 한 달 뉴질랜드에 입국한 전체 해외 여행자 수는 30만 3천여 명으로 1년 전 같은 기간과 비교해보면 7만 700명 증가했습니다. 코로나19 사태 이전인 2019년과 비교하면 82% 수준까지 회복한 수치입니다. I think just the people realize how important it is to travel and to discover the world. So now people travel maybe more than before the pandemic. 한국인 방문자 수는 전체 여행객의 3% 정도지만 전년에 비해선 4,900명 늘어 중국과 미국에 이어 세 번째로 큰 증가폭을 기록했습니다. 주로 여행업에 종사하던 현지 한인들은 경제 회복 기대감이 커집니다. 관광객이나 또는 유입되는 분들에 대한 의존도가 굉장히 높았었는데 코로나 때 많은 분들이 국경이 폐쇄되고 함으로써 심지어는 우울증까지 걸리신 분도 많았고요. 더 이상의 천재지변이 없다면은 아마 코로나 이전보다 더 많은 분들이 뉴질랜드를 오시고 그리고 그로 인해서 교민 경제라든가 또는 여기 현지인들에게도 많은 파급 효과가 이루어질 것 같습니다. 다만 이전과는 달라진 여행 패턴을 잘 살펴봐야 한다는 지적이 나옵니다. 코로나19 사태 이후 여행업체를 통한 단체 관광보다는 개인이 직접 여행 경로를 설정하는 등 소규모 여행 선호도가 높아지다 보니 여행업체들은 맞춤형 상품 개발에 나서고 있습니다. 개인 투어라든가 현지 업체와 직접 연락하는 그런 투어, 그런 것들이 코로나 이전에는 그렇게 큰 활성화가 안 됐었는데 코로나라는 그 시점을 통해서 많은 분들이 패키지 투어뿐만 아니라 현지 업체 종사하시는 분들을 통해서 바로 이렇게 접근하는 방식으로 많은 분들이 지금 그 루틴을 찾고 있습니다. 네. 한인 종사자가 많은 유학업계도 상황은 비슷합니다. 국경 개방 이후 교류가 활발해지긴 했지만 장기 유학 비중은 줄고 방학 중 단기 유학으로 수요가 집중되는 추세여서 업황이 예전 수준으로 회복되기까진 시간이 걸릴 전망입니다. 아직 많이 회복하지는 못했는데 그래서 사실은 이제 뭐 유학원 원장들이 또 세컨잡이 필요한 그런 상황에까지 많이 이르러서 저도 개인적으로 세컨잡을 많이 하는 일이 있었습니다. 팬데믹 전만큼은 회복되지는 않았지만 그래도 이제 조금씩 다시 수입이 발생을 하고 있고 이제 무엇보다 일을 할 수 있기 때문에 이제 금방 회복해야지라는 생각으로 열심히 하고 있습니다. 팬데믹 이후 하늘길이 다시 열리면서 경제 회복의 기지개를 켜는 뉴질랜드 여행 유학업계 한인들. 눈에 띄게 변화하는 수요에 발맞춰 새로운 도전과 적응에 나서고 있습니다. 노동력 부족 해결을 위해 이민 확대 기조를 밝혔던 캐나다가 돌연 올해부터 유학생 숫자를 제한하기로 했습니다. 이민자가 급증하면서 집값 폭등과 교육 서비스 악화 등 각종 사회 문제로 이어진다는 판단에 따른 건데요. 현지 동포들의 상황은 어떤지 들여다봤습니다. 캐나다 정부가 올해 유학생 비자 발급 건수를 약 36만 건으로 제한합니다. 지난해보다 35%나 줄어든 수치입니다. 유학생을 포함한 캐나다 내 이민자 숫자가 1950년대 이후 역대 최다 수준으로 늘면서 주택난과 교육 서비스 악화 등의 사회 문제가 불거진 데 따른 겁니다. 캐나다 이민부는 앞으로 2년간 유학생 비자 발급 건수에 상한선을 도입한다면서
주거비 부담을 낮추고 동시에 큰 비용을 내고도 양질의 교육을 받지 못하는 대학생들을 보호하기 위한 조치라고 설명했습니다. 덧붙여 이민자 수 감소가 주택 임대료 하락에도 도움이 될 것이라고 강조했습니다. 캐나다에 유학 중인 한인 학생들은 이번 조치에 대체로 공감하는 분위기입니다. 신규 비자 제한책이 기존 유학생들에겐 크게 영향을 미치지 않는 데다 불과 2년 새 주택 임대료가 22%나 오르는 등 감당하기 어려운 수준의 물가 상승을 경험했기 때문입니다. 지금 캐나다에서 가장 현실성 있는 문제가 되는 게 집값이랑 생활비인데 그 유입되는 인구가 조정됨으로 해서 그 부분에 있어서 조금 더 긍정적인 영향이 있지 않을까라고 기대하고 있습니다. 하지만 일각에선 이번 조치에도 주택난이 해결되지 않을 경우 이미 현지에 거주하는 유학생에게도 불리한 정책으로 번질 수 있다는 우려가 나옵니다. 이번 캐나다에서 발표한 정책이 사실상 너무 갑작스러웠다는 생각도 들고 이번 2년 임시 조치가 개선된 후에도 상황이 개선되지 않으면 또다시 유학생들을 상대로 불리한 정책이 나올 수도 있다는 우려가 있습니다. 한인 유학생을 고용해온 요식업계 동포들 사이에선 불안감이 더욱 커지고 있습니다. 유학생 숫자가 줄면 인력 수급에 어려움을 겪을 수밖에 없기 때문입니다. 직원 중에 20% 정도 유학생을 데리고 운영을 하고 있고요. 저희 가게뿐만 아니라 많은 한인 비즈니스 업계들에서 유학생을 직원으로 사는 데가 많아서 단기적으로는 학생 비자를 소지하고 있는 학생들에게는 큰 영향이 없어서 저희 식당에게는 큰 문제점은 없겠지만 장기적으로는 유학생들을 고용하는 데 있어서 큰 어려움이 있을 거라 예상되고 있습니다. 캐나다 정부는 제도 정비를 이유로 신규 유학생 비자 발급을 3월까지 전면 중단한 상황. 캐나다 유학을 준비하는 한국 학생들은 현지 정부의 공식 발표에 귀 기울이고 필요할 경우 전문가 조언을 얻는 것도 중요합니다. 3월 31일까지는 어떠한 방법으로 접수가 할 수 없는 방법이기 때문에 비자에 대해서 너무 마음 졸이지 마시고 학업 계획이라든가 좀 영어 공부 쪽으로 좀 더 집중을 하시는 게 좋을 것 같고요. 타더라 저렇다더라라고 많이 좀 루머도 돌고 있는 상황인데 너무 휩쓸리지 마시고 연방정부에서 발표한 내용 그리고 전문가들과 꼭 상의하시고 진행하셨으면 좋겠습니다. 캐나다 정부가 이민자 급증과 주택난 사이의 함수를 풀고 유학 문턱을 다시 낮추게 될지 주목됩니다. 미국 LA 동포들에게 마음의 고향과도 같은 한인타운이 각종 쓰레기와 낙서, 노숙자 문제 등으로 골머리를 앓고 있습니다. 한인타운을 깨끗하고 안전한 동네로 만들기 위해 차세대 한인들을 주축으로 동포들이 쓰레기 수거 등 미화 활동에 나섰습니다. 이번엔 LA로 가보겠습니다. 화단에 버려진 쓰레기를 차곡차곡 모아 빗자루로 쓸어 담습니다. 1일 환경미화원으로 나선 차세대 한인들. 소중한 주말을 반납하고 가족과 함께 LA 한인타운 대청소 작업에 참여했습니다. I feel that I'm part of a team and that I can actually make changes here as a team. 개인적으로는 우리 아들한테 이렇게 같이 청소하고 해서 너무나 좋고 앞으로도 이런 행사가 자주 있어서 한인타운이 조금 더 많이 깨끗해졌으면 우리 후손들에게도 더 좋은 어떤 본보기가 되지 않나 싶습니다. 한인타운을 깨끗이 청소하자고 목소리를 낸 건 우리 동포들 상당수가 소속된 주민자치회. 최근 한인타운 내 쓰레기와 낙서, 노숙자 문제 등 각종 민원이 부쩍 늘고 크고 작은 범죄까지 빈번히 발생해 거주 환경 악화와 치안 불안이 수면 위로 떠오르자 동포 주민들이 팔을 걷어붙인 겁니다. 이제 너무 슬럼화되고 홈레스 문제, 그로 인해서 파생되는 범죄율 여러 가지 문제가 있는데 그 시작을 갖다가 청소로 이제 시작을 해보려고 저희가 나선 겁니다. 한인타운 곳곳에 쌓인 쓰레기를 수거하기 위해 LA 한인타운 청소년 센터와 청소년 환경보호단체 등 차세대 한인들이 주축이 돼 일손을 도왔습니다. 평소 한인타운을 지나다니면서 지저분한 동네 분위기가 안타까웠던 청소년 봉사자들은
뿌듯함을 감추지 못합니다. 한인타운을 많이 돌아다니는데 근데 올 때마다 조금씩 지저분한 게 보여서 그래서 기분이 좀 어쩔 때 상할 때가 있었고 어쩔 때 슬픈 때가 있어서 그래서 오늘 치우러 왔어요. 깨끗한 거 보니까 기분이 너무 좋고 하고 여기 계속 와서 치우는 거 좋을 것 같아요, 그냥. 네, 딸하고 같이 이렇게 의미 있는 봉사에 참여할 수 있어서 너무 감사하고 좋고 우리 한인타운이 깨끗이 유지되어서 우리 아이들이 언제든지 방문했을 때 기분 좋고 자랑스러운 장소가 됐으면 좋겠습니다. LA 한인들에게 마음의 고향과도 같은 한인타운이 깨끗하고 안전한 지역으로 바뀔 수 있도록 동포들은 이번 대청소를 시작으로 낙서 지우기와 나무 심기 등 다양한 환경 개선 활동을 이어갈 계획입니다. 이제 해외에서도 스마트 TV로 YTN 실시간 뉴스를 시청할 수 있습니다. 유럽, 남미, 호주 지역 시청자께서는 LG 스마트 TV의 광고 기반 무료 스트리밍 서비스인 LG 채널을 실행한 후 YTN 번호를 누르면 24시간 한국어 실시간 뉴스 시청이 가능합니다. 대륙별 YTN 채널 번호는 유럽 900번, 남미 850번, 호주 300번입니다. YTN은 재외동포 등 해외 시청자가 언제 어디서나 한국어 뉴스를 시청할 수 있도록 미디어 플랫폼 확장에 앞장서겠습니다. 여러분의 많은 시청 바랍니다.